أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Listen, for we are in the class number 134. Today we are going to see lesson number 11 from Juz volume 3. Let's get started. Lesson number 11. In this lesson, we'll learn more about the nominal sentence. As you already know, the nominal sentence consists of the mubtada and the khabar. The mubtada is the noun about which you want to say something. And the khabar is what to have to say about it. Example, al-qamaru jamilun. In this sentence, you want to speak about the moon, so it is mubtada. And the information you give about it is that it is beautiful, jamilun, so that is the khabar. Both the mubtada and the khabar are marfu. Qamaru jamilun. Both the mubtada and the khabar are marfu. About the mubtada, types of the mubtada. The mubtada may be a noun or a pronoun. Example, Allahu Rabbuna. Allah is our Lord. Al-qira'atu mufidatun. The reading is useful. Al-julus huna mamnu'un. Sitting here is prohibited. Nahnu tullabun. We are students. B. The masdar muawwal. Example, antasumu khairun lakum. That you fast is better for you. وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. And that you should forgive is near to piety. The mubtada is normally definite as in the following examples. Muhammadun sallallahu alayhi wasallam Rasulullah. Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, is the messenger of Allah, where Muhammadun is definite because it is a proper noun, al-alam. Ana mudarrisun, I am a teacher. Ana is definite because it is a pronoun. Hada masjidun, this is a mosque. Hada is definite because it is demonstrative pronoun, ismul ishara. Alladhi ya'budu ghayra Allahi mushrikun. He who worships other than Allah is a mushrik. Alladhi is definite because it is a relative pronoun, al-ismul al-mawsul. Al-Quranu kitabullahi. The Quran is the book of Allah. Al-Quran is definite as it has the definite article al. Miftahul Jannati as-salatu. The key to paradise is salah. Here miftah is definite as it is mudaf ilayhi is definite. The mubtada may be indefinite in the following circumstances. மேல புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது முப்தாவோட கேட்டகரி பத்தி இங்க சொல்லிட்டு வராங்க. பொதுவாக முப்தா கபர் சிம்பிளா சொன்னா அல் கமரு ஜமீலுன். எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அல் கமர் ஜமீலுன். த மூன் இஸ் பியூட்டிஃபுல். அதுல பாத்தீங்கன்னா முப்தானா என்ன, நவுனை பத்தி நீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க, அதான் முப்ததா. கபர் அந்த இன்ஃபர்மேஷன், என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்க போறீங்களோ அதுதான் வந்து கபர். முப்ததாவும் சரி கபரும் சரி ரெண்டுமே வந்து மர்ஃபூல இருக்கும், தம்மால முடிஞ்சிருக்கும். பதினாலு கமரு ஜமீலுன், அது கமரும் மர்ஃபூல இருக்கு, ஜமீலுன் அதுவும் மர்ஃபூல இருக்கு. இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் முப்ததா, முப்ததாவுடைய வகைகள்ல சொல்றாங்க துதுல் ஃபாசாப். அது வந்து நவுன் அல்ல ப்ரொனவுனா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அல்லாஹு ரப்புனா, அல்லாஹு வந்து அந்த இடத்துல நவுன். அல் கிராத்து முஃபீதத்து, அல் கிராத்து இஸ் நவுன். அல் ஜுலூசு ஹுனா மம்னூன், அல் ஜுலூசு சிட்டிங், அது இஸ் நவுன். நஹ்னு துல்லாபுன், நஹ்னு இட்ஸ் எ ப்ரொனவுன், we are students. இப்போ இது ஒரு கேட்டகரி. ரெண்டாவது கேட்டகரி மஸ்தர் முஅவ்வல். கடைசி போன பாடத்துல பார்த்தோம் மஸ்தர் முஅவ்வல். தசூமு கைரு லக்கும், யானி அஸ்வியாமு கைரு லக்கும், ஃபாஸ்டிங் இஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ. இப்போ அந்த தசூமு எடுத்து நீங்க டைரக்ட் மஸ்தர் போட்டீங்கன்னா அஸ்வியாமும் வரும், இல்லாட்டி அஸ்ஸௌமும் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி தஅஃபு அக்ரபு லித்தக்வா, and that you should forgive is nearer to piety. இப்போ அன்தஅஃபு
அதுவும் மஸ்தர் முஅவல் இட் இஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் முப்ததா. அதனால அதுவும் வந்து நம்ம என்ன செய்றோம், மஸ்தர் முஅவல வந்து முப்ததாவ இங்கே துத்து ஃபாஸா காமிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து முப்ததா இஸ் நார்மலி டெஃபினிட் இந்த ஃபாலோயிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ். முப்ததா வந்து பெரும்பாலும் வந்து டெஃபினிட் ஆர்டிகிள் பெற்றிருக்கும். ஒருவேளை அது நவுனா இருக்கலாம், முஹம்மதுன், அல்லது இந்த ப்ரொனவுனா இருக்கலாம், அல்லது அலிஃப் லாம் வச்சதா இருக்கலாம். டெஃபினிட் ஆர்டிகிள்ல வரலாம். அல்லது அதோட முதாஃப் இலைஹி டெஃபினிட்டா இருந்து அது முதாஃபா இருக்கலாம். அல்லதி வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முப்ததாவுடைய டெஃபினிட் ஃபார்ம். அதாவது பெரும்பாலும் இப்படிதான் வரும். இன்டெஃபினிட் ஃபார்ம்லயும் வரும். அது அடுத்த கேட்டகரியில இருக்கு. ஸோ முப்ததாவுடைய நார்மலி டெஃபினிட் ஃபார்ம்ல உள்ளது என்னன்னா, முஹம்மதுன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரசூலுல்லாஹி. அந்த முஹம்மதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து இஸ்மு ஆலம், ப்ராப்பர் நவுன். இப்ப அந்த இடத்துல முஹம்மதுன் இஸ் எ டெஃபினிட் நவுன். நெக்ஸ்ட் அனா முத்ரிஸுன், அனா பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் வந்து டெஃபினிட். ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொனவுன். ஹாதா மஸ்ஜிதுன், அதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா, ஹாதா இஸ் டெஃபினிட் பிகாஸ் இட் இஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுன். அது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரொனவுனா இருக்கிறதுனால அதுவும் ஹாதா. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்க தேவையில்ல. அலிஃப் லாமோ மர்ஃபூவோ இதுல நமக்கு தெரியாது. பட் ஒரிஜினலி ஹாதா இட் இஸ் மர்ஃபூ, இட் இஸ் டெஃபினிட். அல்லதி யஅபுது கைரல்லாஹி முஷ்ரிக்குன், அல்லதி ஹி இஸ் த ஒன் ஹூ வர்ஷிப்ஸ் அதனால இஸ் எ முஷ்ரிக். இப்போ அல்லதி பார்த்தீங்கன்னா, உங்க முப்ததாவுடைய பிளேஸ்ல உட்கார்ந்திருக்கு. இப்போ அல்லதி இந்த இடத்துல இஸ் டெஃபினிட். ஏன்னா அது வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். அல் இஸ்முல் மௌசூல்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அல் குர்ஆனு கிதாபுல்லாஹி. இது நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் தெரியும். அலிஃப் லாம் வந்ததுனால முப்ததா நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் மிஃப்தாவுல் ஜன்னதி அஸ்-ஸலாத்து. ஹியர் மிஃப்தாஹு இஸ் முப்ததா வ ஹுவ முதாஃப், அல் ஜன்னதி முதாஃப் இலைஹி. முதாஃப் இலைஹி வந்து உங்களுக்கு டெஃபினிட் ஆர்டிகிளா இருக்கு. அலிஃப் லாமோட பெற்று இருக்கு. அப்போ மிஃப்தாஹ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு டெஃபினிட் ஆர்டிகிளோட இருக்க மாதிரி தான் அதோடைய சிச்சுவேஷன். பின்னாடி உங்களுக்கு முதாஃப் இலைஹி நம்ம பார்க்கணும். அது டெஃபினிட்டா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு முதாஃபும் டெஃபினிட். அப்படி இருக்க பட்சத்துல அது முப்ததாவுடைய கேட்டகரி. முப்ததா வந்து அந்த இடத்துல பிளேஸ்ல உட்கார்ந்திருந்தா அது முப்ததா நம்ம சொல்றோம். ஓகே. So next, the mubtada may be indefinite in the following circumstances. If the khabar number A, if the khabar is a shibul jumla, which is one of the following two things: a prepositional phrase like fil bayti al maktabi kal mai, a zarf like al yawma gadan tahta fawqa inda. In this case, the khabar should precede the mubtada. Example: fil ghurfati rajulun, there is a man in the room. Rajulun fil ghurfati is not a sentence. Here the indefinite noun rajulun is the mubtada and the phrase fil ghurfati is the khabar. Here is another example: li akhun, I have a brother. Literally, there is a brother for me. Here the indefinite noun akhun is the mubtada. Okay. Tahat al maktabi sa'atun, there is a watch under the table. Sa'atun tahat al maktabi is not a wrong sentence. It's not a correct sentence. Here sa'atun is a mubtada and the zarf is a khabar. Okay. So number one, shubu jumla kulla or footnote கொடுத்திருக்காங்க. The expression shubu jumla literally means that which resembles a sentence. பார்க்கிறதுக்கு sentence மாதிரி இருக்கும். Number two, al-yawma, gadan, tahta, fawqa, in the clear zarf. Words like tahta, under, fawqa, above, in the, with are not prepositions in Arabic. Prepositions like fi, ala, ila, min, bi, ka are particles, but words like tahta, fawqa, in the are nouns which are declinable. Example, it will change their endings. That is declinable, which are declinable. That is, they change their endings. Example, hada min indillahi, min fawqihi, min tahtihi. The majrur noun following one of these words is a mudaf ilayhi. Example, tahta al-ma'i, under the water. Here is another example: indana sayyaratun, we have a car. Literally, there is a car with us. So these are all coming under point A. Okay, here I mean the example here, tahta al-maktabi sa'atun, there is a watch under the table. Here sa'atun is a mubtada and the zarf tahta is the khabar. Here is another example: indana sayyaratun, we have a car. Literally, there is a car with us.
Could be if the mubtada is an interrogative noun like man, who, ma, what, come, how many. These nouns are indefinite. Example, ma bika. What is wrong? What is wrong with you? Your ma is the mubtada and the prepositional phrase bika is the khabar. Man maridun, who is sick? Your man is the mubtada and maridun is the khabar. Come taliban fil firstly, how many students are there in the class? Here come is the mubtada and the prepositional phrase fil firstly is the khabar. There are many more situations where the mubtada can be indefinite and you will learn them later inshallah. அப்ப இங்க இன்டெஃபினைட் ஃபார்ம் டாக்டர் ஃபாசர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஷிபு ஜும்லா டைப். ஷிபு ஜும்லா அதுலயும் வந்து 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒன்னு ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேஸ், ஒன்னு அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ். அப்போ இந்த மாதிரி கட்டங்கள்ல என்ன வரும்? முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து கபர் முகத்தமா போயிட்டு முப்ததா முஅக்கரா வரும். அப்படி முப்ததா முஅக்கரா வந்தா உங்களுக்கு முப்ததா வந்து இன்டெஃபினைட் ஃபார்மா இருக்கும். ஃபில் குர்ஃபதி ரஜுலுன், there is a man in the room. நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ரஜுலு ஃபில் குர்ஃபதி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அர்ரஜுல் ஃபில் குர்ஃபதி தான் கரெக்ட். ரஜுலு ஃபில் குர்ஃபதி இஸ் நாட் எ சென்டென்ஸ். a man in the room அது வந்து தவறான ஒரு சென்டென்ஸ். சரிங்களா? அதே மாதிரி தான் லீ அஹுன், அங்க என்ன ஆச்சு? லீ ஜார் மஜ்ரூர் கபர் முகத்தம், கபர் முகத்தமா போயிடுச்சு, முப்ததா முஅக்கரா ஆயிடுச்சு. அப்படி உங்க முப்ததா முஅக்கரா வரும்போது என்னவா இருக்கும்? இன்டெஃபினைட் ஃபார்மா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. தஹத்தல் மக்தபி சாஅத்துன். ஸோ இப்போ அட்வர்பியல் கிளாஸ். தஹத்தல் மக்தபி சாஅத்துன், there's a watch under the table. here தஹத்த is zarf, al maktabi is mudaf ilayh. தஹத்த இது வந்து zarf, அதுவே ஷிபுல் கபர் முகத்தம். சாஅத்துன் முப்ததா முஅக்கர். ஓகே, ஸோ ஒரு நோட், முக்கியமான நோட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபி, அலா, இலா, மின், பி, க இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிபோசிஷன் பார்ட்டிகல். ஆனால் வேர்ட்ஸ் லைக் தஹத்த, ஃபௌக, இந்த ஆர் நவுன்ஸ். ஏன் நவுன்ஸ் தான்? அதெல்லாம் வந்து டிக்ளைன் ஆகும். சரி, டிக்ளைன் ஆகும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு டிக்ளைன் ஆகுதோ அது நவுன் கேட்டகரியில் வந்துடுது இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு ஹாதா மின் இந்தில்லாஹினா மின் வந்ததுனால இந்தி வந்துடுச்சு. அப்போ அது வந்து நீங்க மின் இஸ் சப்ஜெக்ட், இந்தி இஸ் மஜ்ரூர், ஓஹோ முதாஃப், அல்லாஹி முதாஃப். அப்போ டிக்ளைன் ஆகுறதுனால அது வந்து நம்ம என்ன கேட்டகரியில் சேர்க்கிறோம்? இஸ்மு கேட்டகரியில் சேர்க்கிறோம். ஸோ வேர்ட்ஸ் லைக் தஹத்த, ஃபௌக, இந்த ஆர் நாட் ப்ரிபோசிஷன்ஸ் இன் அரபிக் லாங்குவேஜ். ஸோ அரபிக்ல பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிபோசிஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ப்ரிபோசிஷன்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் தனியாக உங்களுக்கு இருக்கு. அதான் ஃபி, அலா, இலா, மின், பி, க இதெல்லாம் வந்து ப்ரிபோசிஷன் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ். வேறஸ் நீங்க பார்க்குறது ஃபௌக, தஹத்த, இந்த இதெல்லாம் வந்து டிக்ளைன் ஆகுறதுனால இதெல்லாம் வந்து இஸ்மு கேட்டகரி. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல தஹத்தல் மக்தபி சாஅத்துன், தஹத்த ஜர்ஃப், அதான் உங்களுக்கு ஒரு கபர், சுகுல் கபர் முகத்தம், சாஅத்துன் இஸ் முப்ததா முஅக்கர். ஸோ எப்போ முப்ததா முஅக்கர் வரும்போது உங்களுக்கு பெரும்பாலும் இன்டெஃபினைட் நவுனா தான் இருக்கு. பி வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த முப்ததா இஸ் an interrogative noun like man, who, ma, what, come, how many. These nouns are indefinite. இப்போ interrogative particles like man, ma, come அது வரும்போது அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறோம்? இன்டெஃபினைட் ஃபார்ம்னு சொல்றோம். உதாரணமா மா பிக இருக்கு. வாட் இஸ் ராங் வித் யூ? மா வந்து முப்ததா, பிக வந்து ஜார் மஜ்ரூர், சுகுல் ஜும்லா கபர். மன் மரீதுன், உதாரணமா மன் மரீதுன் பாருங்க. மண் எடுத்து நான் ஹாமித் போடுறேன். ஹாமிதுன் மரீதுன், ஹாமித் இஸ் சிக். அப்போ ஆப்வியஸ்லி வி சே ஆப்வியஸ்லி இஸ் முப்ததா, மரீதுன் இஸ் கபர். அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இந்த பிளேஸ் ஆஃப் ஹாமித் வந்து மண் யாருன்னு நம்மளுக்கு தெரியல. அப்போ அது இன்டெஃபினைட் ஃபார்ம் தானே. அப்போ முப்ததா வந்து இன்டெஃபினைட் ஃபார்ம்ல ஒன்று மேலே சொன்ன மாதிரி கபர் முகத்தம், முப்ததா முஅக்கர் லைக் ப்ரிபோசிஷனல் கிளாஸ் ஆர் அட்வர்பியல் கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி வரும். செகண்ட் பார்ட் வந்து இந்த மாதிரி மண், மா, கம் இந்த மாதிரி கட்டங்கள்ல கேசஸ்ல உங்களுக்கு முப்ததாவும் இன்டெஃபினைட்டா வரும். கம் தாலிபன் ஃபில் ஃபர்ஸ்ட்லி, ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த கிளாஸ். பாருங்க, கம் தான் இது வந்து உங்களுக்கு முப்ததா. ப்ரிபோசிஷன் ஃபில் ஃபர்ஸ்ட்லி அது வந்து ஜார் மஜ்ரூர், சுகுல் கபர். அதான் ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹவு மெனினா நம்மளுக்கே தெரியல, எத்தனைன்னு தெரியல. அப்போ அது இன்டெஃபினைட். முப்ததா வந்து இன்டெஃபினைட்
ஆகறது இப்படிலாம் வந்து சூழ்நிலைகள் வரும். அப்ப அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்டெஃபினைட்டா தான் பாவிக்கணும்.